कॉलेज याद आई जाए ने। स्टार्टअप कॉन्क्लेव कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब, मारा साथी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री बलवंत राजपूत, श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, राज्यना मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जोशी, उच्च और टेक्निकल शिक्षण विभागना अधिक मुख्य सचिव श्रीमती सुनैना तोमर, अग्र सचिव शिक्षण श्री मुकेश कुमार, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आद्य शक्तिनी भक्तिनु पर्व एटले नवरात्रि अने नवरात्रिनी आप सौने खूब खूब शुभेच्छाओ। नवरात्रिना आ नृत्य उत्सव युवा शक्तिना सांस्कृतिक जोम जुस्सा ने छलकावतो गुजरातनो वाइब्रंट उत्सव है। विश्व नेता और यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदीए युवा शक्ति ने डेमोग्राफिक डिविडेंड कही है। नवरात्रिना उत्सव में डेमोग्राफिक डिविडेंड थी कला शक्ति साथे आजे अहीं झील व्हील और स्टार्टअप स्किलनो पण संगम थयो छे। वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदीना नेतृत्व में भारत में अनेक क्रांतिकारी रिफॉर्म्स थया छे। देश में मोटा बदलाव आव्या छे। श्री मोदी साहेब और श्री शाह साहेब हमेशा कहे छे कि अमे मात्र सरकार चलावा नथी आव्या परंतु देशनी तासीर और तस्वीर बदलवा आव्या छे। ऑपरेशन सिंदूरनी सफलताथी विश्वभરના દેશોને નવા ભારતની બદલાયેલી તસવીર જોઈ છે। આજે સૌ યુવા શક્તિનું જોમ વધારવા ખાસ ઉપસ્થિત રહેલા આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈના માર્ગદર્શનમાં દેશની સેના અને સીમા બે વધુ મજબૂત બની છે તે પણ દેશની બદલાયેલી તસવીરનું ઉદાહરણ છે। બદલાતા અને વિકસતા ભારતનું વધુ એક ઉદાહરણ વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાદર્શનમાં થયેલા નેક્સ્ટ જેન જીએસટી રિફોર્મ્સ દેશભરમાં નોરતાથી लागू થવાથી नवरात्रि बचत उत्सव पण बन्यो छे। वडाप्रधानश्री अपनी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और स्किल वर्कफोर्सना महत्तम उपयोग थी देश ने ग्लोबल मैन्युफेक्चरिंग हब बनावा मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्डनु विजन आप्युं छे। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जेवा मोटा अभियानों तेमना दूरंदेशी नेतृत्व में सफल थया छे। तेना कारणे इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी और स्टार्टअप्स सहितना सेक्टर्स ने वेग मळ्यो छे। डिफेन्स सेक्टर में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स अंतर्गत भारत में बनेला शस्त्रों और सब सिस्टम सहितनी वस्तुओं गया वर्षे 80 देश में निकास थई छे। एक समये रमकड़ा उद्योग इम्पोर्ट पर निर्भरित हतो। वडाप्रधानश्रीए मन की बात में स्वदेशी रमकड़ा ने प्रोत्साहन आपवानी हाकल करी अने तेना परिणामे देशना रमकड़ा उद्योग हवे वैश्विक बजार में चमकी रह्यो छे अने 153 देशों में रमकड़ा एक्सपोर्ट थाय छे। यूपीआई थी डिजिटल ट्रांजेक्शन में पण भारत अग्रेसर छे। आजे नाना नाना धंधा रोजगार करती व्यक्ति पण यूपीआई थी डिजिटल ट्रांजेक्शन करे छे। भारत आज ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस में एक नवी आशा तरीके उभर्यु छे। तेनी पाछळ आदरणीय वडाप्रधानश्रीનું આગવું વિઝન રહેલું છે। આ વિઝનને પરિણામે જ ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી ત્રીજી સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ બન્યું છે। આજે દેશના દરેક યુવાનોને વિશ્વાસ છે મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ। આપણે સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમને વધુ વેગ મળે અને નવા સ્ટાર્ટઅપ માટે પ્રોગ્રેસિવ પાથ માટેની ચર્ચા કરવા આજે અહીંયા એકત્રિત થયા છે। 11 વર્ષ પહેલા દેશમાં સ્ટાર્ટઅપનું કોઈ નામ લેતું નહોતું। આવી સ્ટાર્ટઅપ મીટના આયોજનનો વિચાર કરવો તો શક્ય જ ન હતો। શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈના નેતૃત્વમાં હવે ઇનોવેશન અને સ્ટાર્ટઅપ કલ્ચરનો ટ્રેન્ડ સતત વધી રહ્યો છે। એ આ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત યુવા સાહસિકોને
જોઈને કહી શકાય છે. મોદી સાહેબે યુવા શક્તિ પર ભરોસો મૂકીને દેશમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ કરવા અનેક પગલાં ભર્યા છે. તેમણે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું, તેને ફંડિંગ સાથે સોર્સ સાથે પણ જોડ્યું છે. એટલું જ નહીં, એકેડેમી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઇન્ક્યુબેટર્સ સ્થાપીને નવા ઇન્ક્યુબેટર્સ માટે અભિયાન પણ ચલાવ્યું છે. ભારતના યંગ ઇનોવેટર્સ અને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે એઆઈ એક નવું ક્ષેત્ર છે જેમાં અપાર તકો રહેલી છે. નેશનલ ક્વોન્ટમ મિશન, ઇન્ડિયા એઆઈ મિશન, સેમિકન્ડક્ટર મિશન, આ બધી પહેલોથી વડાપ્રધાનશ્રીને દેશમાં સનરાઇઝ સેક્ટરમાં સ્ટાર્ટઅપ માટેનો સંભાવનાઓના નવા દ્વાર ખોલ્યા છે. ગુજરાત તો આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના સંકલ્પો સિદ્ધ કરવા હંમેશા 2 કદમ આગળ રહે છે. નવા સ્ટાર્ટઅપને વેગ મળે તે માટે 2016 સ્ટાર્ટઅપ નીતિ અને 2021માં સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી ઘડવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સ્ટાર્ટઅપ્સને જે ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ છે તેને વધુ વેગવંતી બનાવવા રાજ્ય સરકારે આ વર્ષના બજેટમાં 4 રિજનલ આઈ હબ બનાવવાની નેમ રાખી છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના યુગમાં આપણા યુવાનો દુનિયા સાથે કદમ મિલાવી શકે તે માટે અમદાવાદ સહિત 6 સરકારી ટેકનિકલ સંસ્થાઓમાં એઆઈ લેબ ઊભી કરવાના છે. ગુજરાત યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ વેન્ચર ફંડ દ્વારા રાજ્ય સરકારે સ્ટાર્ટઅપ માટે 350 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ ઊભું કર્યું છે. આજે ગુજરાતમાં 12,500થી વધારે સ્ટાર્ટઅપ કાર્યરત છે, તે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વ અને અમિતભાઈના દિશાદર્શનમાં વિકસિત દિશામાં દેશ ત્રીજી આર્થિક મહાસત્તા બનવા માટે આગળ વધી રહ્યો છે. એમાં યુવા સ્ટાર્ટઅપ મોટી ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આજે દેશમાં સ્ટાર્ટઅપ જરૂરી છે. સ્વદેશી માટે, આત્મનિર્ભરતા માટે, ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપવા, રોજગારીના સર્જન માટે, એન્ટરપ્રાઇઝિંગને વેગ આપવા માટે અને વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે સ્ટાર્ટઅપ ખૂબ જરૂરી છે. આ સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવમાં થનારું સામૂહિક મંથન ચિંતન અને આદરણીય શ્રી શાહ સાહેબનું માર્ગદર્શન વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે દિશાદર્શક બનશે. આપણા સ્ટાર્ટઅપ્સ સ્વદેશી ટેકનોલોજી, સ્વદેશી R&D અને સ્વદેશી ઉત્પાદનોથી ભવિષ્યમાં વોકલ ફોર લોકલ, લોકલ ફોર ગ્લોબલ યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.